ఓంకారం. योगे योगे तवस्तरम् वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रमूतये सखाय इन्द्रमूतये ॐ तस्माद्यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत तस्माद्यजुस्तस्मादजायत ॐ यस्मादृचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकर्षन् सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखं स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः ॐ बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं प्रैरत नामधेयं दधानाः यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेरणा तदेषां निहितं गुहावि प्रेरणा तदेषां निहितं गुहावि ॐ अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनं दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ॐ शान्ति 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 ॐ परमपिता परमात्मा ॐ ॐ रक्षक ॐ सर्वरक्षक ॐ सदा रक्षक सर्वदा रक्षक ॐ सत्यरक्षक नित्यरक्षक सर्वत्र रक्षक ॐ सर्वतः रक्षक
सर्वधा रक्षक सर्वथा रक्षक शाश्वत रक्षक परम रक्षक जगद रक्षक विश्व रक्षक ओम शाश्वत पिता शाश्वत माता सर्व पिता सर्व माता विश्व पिता विश्व माता जगत पिता जगन माता जगदांबा जगत जननी ओम जगतपति विश्वपति चित्तपति वाक्पति चक्षुष्पति आपति परापति शुभस्पति व्रतपति वास्तोषपति तपस्पति दीक्षापति प्रजापति सर्वभूतपति ओम शाश्वत भ्राता त्राता दाता विधाता प्रदाता शाश्वत बंधु शाश्वत मित्र शाश्वत सखा सर्वबंधु सर्वमित्र सर्वसखा विश्वबंधु विश्वामित्र विश्वसखा परम बंधु परम मित्र परम सखा प्रथम बंधु प्रथम मित्र प्रथम सखा ओम शाश्वत गुरु गुरोणाम गुरु परम गुरु प्रथम गुरु सर्वगुरु आदि गुरु सनातन गुरु सत्य गुरु नित्य गुरु विश्व गुरु ओम शाश्वत आचार्य सदाचार्य सर्वाचार्य परमाचार्य सत्य नित्याचार्य ओम शाश्वत स्वामी सर्वस्वामी सत्य नित्य स्वामी शाश्वत राजा राजाधिराजा महाराजा ओम स्वराट स्वयंराट विराट विश्वराट अनंतराट ब्रह्मराट बहुराट महाराट पूर्णराट सर्वराट ओम शाश्वत न्यायाधीशा अर्यमा ओम सदाधारा सर्वदाधारा जगदाधारा विश्वाधारा ओम ईश्वरा परमेश्वरा सर्वेश्वरा विश्वेश्वरा जगदीश्वरा ओम ईशा परेशा सर्वेशा विश्वेशा जगदीशा सर्वभूतेशा ओम सर्वांतर्यामिन् सर्वभूतांतरात्मन् परमात्मन् परब्रह्मन् ओम सर्वव्यापका विश्वव्यापका ओम सर्वशक्तिमन् सर्वस्वामिन् निराकारा निर्विकारा ओम न्यायकारिन् दयालु ओम अजर अमर अभय अनुपमा ओम नित्य पवित्रा परम पवित्रा ओम सृष्टिकर्ता धर्ता भर्ता हर्ता संहर्ता प्रलयकर्ता पालनकर्ता निर्माणकर्ता ओम प्रभु ओम स्वयंभू ओम शंभु ओम शंभु ओम परिभु ओम शंभव मयो भव प्रभव विभव उद्भव सुभव ओम सर्वानुभूः विश्वानुभूः अभिभूः ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम भूर्भुवः स्वः प्रिया प्रियाति प्रिया प्रियतमा प्राणात् प्रिय प्राणस्य प्राण प्राणाधारा प्राणेश्वर प्राणपति जीवनाधारा जीवनेश्वर जीवनपति ओम जन्मदाता ओम सर्व दुख विनाशक सकल क्लेश नाशक संकट मोचक समस्त अविद्या अशांति भय निराश निवारक ओम सतचितनंतानंद घन स्वरूप आनंददाता आनंदकरा सुखकरा सुखदायक ओम आत्मदा बलदा जनदा सर्वदा हर्षदा वर्चोदा द्रविणोदा धनदा आयुर्दा विश्वदा मोक्षदा ओम 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 ఓముకు వందనాలు ఋషులకు మహర్షులకు మునులకు యోగులకు గురువులకు ఆచార్యులకు అధ్యాపకులకు పెద్దలకు మాతాపితలకు శ్రేయోభిలాషులకు మిత్రులకు జడచేతనాది
చరాచర జగత్తుకు స్థావర జంగమాలకు వందనాలు. సర్వేభ్యో నమో నమః. ప్రణవః ప్రణామః. ఓం. ఆత్మబంధువులారా, శాశ్వత బంధువులారా, ఆత్మీయ బంధువులారా, ధర్మ బంధువులారా, విశ్వబంధువులారా, బ్రహ్మ బంధువులారా, ఆత్మీయ బాంధవులారా, వేద బాంధవులారా, ధర్మ బాంధవులారా, అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి అభిలాషులారా, పూర్ణ పురుషార్థులారా, మోక్షాకాంక్షులారా, ముముక్షువులారా, సున్నార్థులారా, విశ్వాత్మ, అనంతాత్మ, ఆకాశాత్మ, శాశ్వతాత్మ, శాంతాత్మ, బ్రహ్మాత్మ, పూర్ణాత్మ, సర్వాత్మ, విశ్వాత్మ, పరమాత్మ, దర్శన అభిలాషులారా, సాధకులారా, ఈశ్వర ఆరాధకులారా, ఉపాసకులారా, అన్వేషకులారా, జిజ్ఞాసులారా, మన గుణాలే మన కష్టాల కారణం. కష్టాలను దూరం చేసి గుణాలను నింపుకోవడం అవసరం. మన కష్టాలకు, మన దుఃఖాలకు, మన సమస్యలకు, మన అశాంతికి, మన భయాలకు, ఇన్ని రకాల ఈ రోగాలకు అన్నిటికీ కారణం మన గుణాలే, మన వ్యవహారాలే, మన ప్రయత్నాలే. తెలియక అవిద్యనే ఒక క్లేశం. అవిద్యాస్మిత రాగద్వేష అభినివేశ పంచక్లేశ. పతంజలి యోగ దర్శనంలో ముఖ్యంగా క్లేశములు ఐదే. పంచక్లేశములు. క్లేశకర్మ విపాకాశై అపరామృష్ట పురుష విశేష ఈశ్వర. ఏ క్లేశం లేనివాడు, శుభాశుభ కర్మలు లేనివాడు, సకర్మ కర్మలు లేనివాడు, విపాకం లేనివాడు. కర్మల విపాకం, కర్మ పంట పండడం ఉండదు, కోతకు రావడం ఉండదు, అసలు పంటే లేదు, కోత కిందకు వస్తుంది. అటువంటి విపాకం కూడా లేదు. కర్మఫలం విపాకం లేదు. క్లేశ కర్మ విపాక అటువంటి ఏమి లేదు. ఎటువంటి విషయాలు, విషయ వాసనలు లేవు. అటువంటి పరంపిత పరమాత్మను తెలుసుకున్నప్పుడే ఈ క్లేశాలు పోతాయి. పరమాత్మలో క్లేశములు లేవు. అవిద్యాది క్లేశము లేవు. అవిద్య, అస్మిత, రాగము, ద్వేషము, అభినివేశం. అందులో అవిద్య క్షేత్రం ఉత్తరేషం ప్రసుప్త తన్విచ్చన్మాధారణ. అవిద్య అన్ని క్లేశములకు మూలం, క్షేత్రము, మాత. అవిద్యే అన్ని క్లేశాలకు, అన్ని కష్టాలకు, అన్ని బాధలకు. ఇవి అసలు కష్టాలు. వాటి కారణం మన ప్రయత్నమే. మనలో ఉన్న గుణాలే క్లేశాలను తెచ్చే గుణాలు, క్లేశాలను దూరం చేసే గుణాలు, సుఖాన్నిచ్చే గుణాలు నింపుకోవాలి. సుఖాన్నిచ్చే గుణాలు, ఆ దివ్య గుణాలు ఎక్కడున్నాయి? దివ్య గుణాలు కావాలి. దివ్య గుణాలు పొందాలంటే ఆ స్రోతస్సు ఏమిటి? దివ్య గుణాల స్రోతస్సు ఏ పరంపిత పరమాత్మ కనిపిస్తుంది. వెలుగు కనిపిస్తుంది, మహా వెలుగు కనిపిస్తుంది, బృహజ్యోతి కనిపిస్తుంది. పరంపిత పరమాత్మ, ఆ జ్యోతి ఎవరో కాదు, నీవే. బృహజ్యోతి, పరమజ్యోతి, పరంజ్యోతి నీవే ప్రభు. నా ఈ కష్టాలకు, నా బాధలకు అసలు కారణం నాలో ఉన్నటువంటి గుణాలే. కష్టాలను తెచ్చే గుణాలు, కష్టాలను పెంచే గుణాలను నింపుకొని ఉన్నాను ప్రభు. తెలియక మిథ్యాజనంతో పసివాడినై బాలబుద్ధిని భ్రమల్లో ఉండి, ఆ భ్రమలే సత్యం అనుకొని, అదే భక్తిని అనుకొని, అదే ఉపాసన అనుకొని
రకరకాల ఉపాసనలు చేస్తున్నాను. పదార్థోపాసన, ప్రపంచోపాసన, వ్యక్త్యుపాసన, వ్యక్తి పూజ, పదార్థ పూజ, వస్తు పూజ, ప్రపంచం పూజ. తెలియక, భ్రాంతి, అవిద్య కనిపిస్తుంది. దూరం, చాలా దూరంగా ఒక జ్యోతి కనిపిస్తుంది. బృహజ్యోతి, పరంజ్యోతి, పరమజ్యోతి కనిపిస్తుంది ప్రభు. ఆ జ్యోతిని అందుకోవడం ఎలా? ఆ జ్యోతి మార్గదర్శనంలో ప్రయాణం చేయడం ఎలా ప్రభు? ఏం చేయాలి? ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? సుఖాలను కష్టాలు అనుకుంటున్నాను, కష్టాలను సుఖాలు అనుకుంటున్నాను. అర్థం కాక ఎవరు నేర్పించాలి? సుఖాలంటే ఇవి, దుఃఖాలంటే ఇవి, ఇది మంచి, ఇది చెడు, ఇవి దివ్య గుణాలు, ఇవి కష్టం తెచ్చే గుణాలు. ఎలా తెలుసుకోవాలి ప్రభు? ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? ఏం చేయాలో అర్థం కాక అన్వేషణ, అన్వేషణ, అన్వేషణ. ఏ గురువు వద్ద ఈ విద్య ఉందో అర్థం కాక ప్రయత్నం చేస్తున్నాను ప్రభు. అనేక జన్మల నుండి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. సరైన గురువు లభించక, సాధన ఉన్న గురువులు, సాధన అనుభవం ఉన్న గురువులు నీ మార్గంలో, తమ ఉపదేశంలో రతులై, నిరతులై, నిరంతరం సాధన చేసే ఆ గురువులు ఎవరు? ఎక్కడున్నారు? అర్థం కాక అన్వేషిస్తూనే ఉన్నాను. ఎన్నో జన్మల నుండి అన్వేషిస్తున్నాను ప్రభు. ఇప్పుడు జ్యోతి కనిపించింది, వేద జ్యోతి కనిపించింది. ఋషుల మునుల యొక్క మార్గదర్శనంలో, దర్శన మార్గంలో నా కష్టాల కారణం తెలిసింది, నా బాధల కారణం తెలిసింది ప్రభు. నాలో ఉన్న గుణాలే కష్టాన్ని కలిగించే గుణాలు. ఇప్పుడు ఆ గుణాలు కాదు, వాటిని తొలగించాలి, దూరం చేసుకోవాలి. తమరి గుణాలు నింపుకోవాలి, దివ్య గుణాలు నింపుకోవాలి ప్రభు. ఈ అంధకారం అవిద్యలో కాదు, అవిద్య అనే అంధకారంలో, ఈ చీకట్లో ఉండి కాదు, జ్యోతిలో, బృహజ్యోతిలో తమరి జ్యోతి, తమరి ప్రకాశం, అనంత ప్రకాశం ప్రభు. అందుకే తమరు ఉపాసన చేయాలంటే నేనేమిటో, నా శరీరం ఏమిటో ఇది అర్థం కాక సతమతం అవుతున్నాను ప్రభు. ఈ జగత్ ఏమిటో, జగత్తున్నటువంటి ఈ వింతలు ఏమిటో, ఆ వింతల కారణం ఏమిటో, ఇన్ని అద్భుతాలు ఎందుకున్నాయో అర్థం కాక ఇంకా ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. సరైన గురువు కోసం ఆ క్రమంలో గురువు లభించినప్పటికీ కూడా, మార్గదర్శనం దొరికినప్పటికీ కూడా ఇంకా ఆగిపోతున్నాను ప్రభు. సోమరినై ఇంకా ఏవో సంస్కారాలతో. జ్యోతి కనిపించింది, గమ్యం తెలిసింది, లక్ష్యం అర్థమైంది, ఆయన ఆగిపోతున్నాను, కాలయాపన చేస్తున్నాను. భక్తి అనుకుంటున్నాను, సరైన భక్తి. ఆ భక్తి నిజమైన భక్తి కావాలి. శుద్ధమైనటువంటి భక్తి ద్వారా, ప్రీతి ద్వారా, సరైన విధానం ద్వారా ఆత్మలు ఆ ప్రకాశాన్ని, తమరి ప్రకాశాన్ని నింపుకొని తమరి యొక్క సత్యభక్తిని చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను ప్రభు. తమరే వేదం ద్వారా తెలపడం జరిగింది ప్రభు. ఎవరైతే సత్యభక్తి చేస్తారో
నిజమైన ఈశ్వరోపాసన తమరు ఉపాసన చేస్తారు, వారిని తమరు కరుణిస్తారని, తమరు పరమ కారుణికులని, తమరిలో ఉన్నది పరమ కరుణ అంతర్యామి అని, తమరే మోక్షానందాన్ని ప్రసాదిస్తారని వేదం ద్వారా తెలియజేసినారు ప్రభు. శుద్ధ భావ ప్రేమ, శుద్ధ భావంతో, శుద్ధమైన ప్రీతితో, ప్రేమతో తమరు ఉపాసన చేసిన వారికి మోక్షదానేన సదా ఆనందయతి, మోక్షదానం ద్వారా ఎప్పుడు ఆనందింపజేస్తారని అర్థమవుతుంది ప్రభు వేదం ద్వారా. దానికి పదార్థాల గురించి కూడా అర్థం చేసుకోండి. పదార్థాలు ఏమిటి, పదార్థాల యొక్క ఉద్దేశం, ప్రయోజనం ఏమిటి అని అర్థం చేసుకున్నప్పుడే సరైన యోగాభ్యాసం కుదురుతుందని అర్థమవుతుంది ప్రభు. అందుకే ఋషుల మహర్షులు కూడా యోగ సాధన మార్గాన్ని నిర్దేశించినారు ప్రభు. ముందు స్థూల పదార్థాల గురించి తెలుసుకొని సూక్ష్మ పదార్థాల గురించి అర్థం చేసుకొని ఈ జగత్తు యొక్క మూల కారణం, మూల ప్రకృతిని అర్థం చేసుకొని తత్వ కణాల గురించి, రజో కణాల గురించి, తమో కణాల గురించి అర్థం చేసుకొని వాటి స్వభావాల గురించి, వాటి ప్రభావాల గురించి అర్థం చేసుకొని ఈ శరీరంలో కూడా గుణాలు ఉన్నాయి, ఆ కణాలు ఉన్నాయి. ఈ శరీరాన్ని అర్థం చేసుకొని ఈ శరీరంతో ఉన్నటువంటి వ్యవహారంతో ఈ జగత్తును, విశ్వాన్ని అర్థం చేసుకొని ఈ విషయం యొక్క ప్రయోజనాన్ని అర్థం చేసుకొని సరిగా ఉపయోగించుకొని నేనేమిటో, నా స్వభావం ఏమిటో, నా గుణాలు ఏమిటో, నా స్వరూపం దాన్ని కూడా అర్థం చేసుకొని తమరెవరో, తమరి స్వభావం ఏమిటో, తమరి మహిమ ఏమిటో అర్థం చేసుకున్నప్పుడు కేవలం ఈశ్వరోపాసన అనుకుంటూ ఈ శరీరాన్ని పక్కన పెట్టి, శరీరం గురించి తెలుసుకోకుండా, ఈ ప్రపంచం గురించి అర్థం చేసుకోకుండా, పదార్థం జ్ఞానం లేకుండా పరమాత్మ జ్ఞానం కాదని ఋషి మహర్షులు ఉపదేశించినారు ప్రభు, స్పష్టం చేసినారు. పరమాణువు మొదలుకొని పరమాత్మ వరకు జ్ఞానం, అది జ్ఞానం. అది కూడా తత్వజ్ఞానం చేసుకోవాలి. ఉన్నట్టు అర్థం చేసుకున్నప్పుడే అప్పుడు అర్థమవుతుంది నా స్వరూపం ఏమిటో, పరమాత్మ స్వరూపం ఏమిటో. ఋషుల మహర్షులు చాలా స్పష్టం చేసినారు. ఇంతవరకు భ్రమలో ఉండి ఇదే ఈశ్వరోపాసన అనుకున్నాను, ఇదే ఈశ్వర భక్తి అనుకున్నాను, ఈశ్వరోపాసన చేస్తున్నాను, కానీ ప్రేమ లేదు, ప్రీతి లేదు ప్రభు. నిజమైన ప్రీతి లేదు, నిజమైన భక్తి లేదు, సత్య భక్తి లేదు. భక్తి అనుకున్నాను. అందుకే ఇంకా కష్టాలు ఉన్నాయి, ఇంకా క్లేశాలు ఉన్నాయి. తెలుస్తుంది ప్రభు, జ్యోతి కనిపిస్తుంది, బృహజ్యోతి కనిపిస్తుంది. ఆ బృహజ్యోతిలో, ఆ వెలుగులో ప్రయాణం చేస్తూ తమను తప్పకుండా చేరుకుంటాం ప్రభు. సరైన బుద్ధితో, ప్రజ్ఞతో, విద్యా ప్రకాశంతో, దివ్య గుణాలను నింపుకొని, తమరి గుణాలను నింపుకొని వస్తున్నాం ప్రభు. ఏ పిత తమరితో కూడి ఉండాలి ప్రభు, తమరి సన్నిధిలో ఉండాలి, తమరిని విడిచి ఉండకూడదు ప్రభు. తమరిని విడిచి ఉంటే ఇక దుఃఖాలే, కష్టాలే. ఎందుకంటే తమరి ఆనంద నిలయం, సచ్చిదానంద నిలయం తమరు ప్రభు. తమరి ఆనందం, ఆనందమే తమరు. అనంతానందం, ఆనంద ఘనం తమరు. అందుకే తమరి ఒడిలోనే ఉండాలి, తమరి సన్నిధిలోనే ఉండాలి, తమరి గర్భంలోనే ఉండాలి ప్రభు. సురక్షితంగా, భద్రంగా. నిజమైన భద్రం తమరే ప్రభు. అసలైన భద్రత తమరి వద్దే ఉంటుంది. అర్థమవుతుంది ప్రభు. హే పిత, అన్నిటిని రక్షించేది తమరే. అందుకే తమరి భక్తి తప్ప ఇంకా ఏ భక్తి పనికి రాదు.
ఆ భక్తి కూడా సత్యమైన భక్తి ఉండాలి. నటన భక్తి కాకుండా, పైపైన భక్తి కాకుండా లోపల భక్తి, సూక్ష్మ భక్తి ఉండాలని అర్థమవుతుంది ప్రభు. ఇదంతా యోగాభ్యాసం ద్వారానే సాధ్యమవుతుంది. యోగాభ్యాసం. పదార్థ జ్ఞానం లేకుండా, పదార్థాల గురించి యథార్థం తెలుసుకోకుండా, తత్వం తెలుసుకోకుండా అర్థం కాదని ఋషులు మహర్షులు న్యాయ దర్శనంలో తత్వజ్ఞానాత్ నిశ్రేయసాధికం అన్నారు. తత్వజ్ఞానం నిశ్రేయస్సుని ఇస్తుంది, మోక్షాన్ని ఇస్తుంది. తత్వజ్ఞానం అంటే పదార్థ జ్ఞానం కూడా. తత్వకణాల గుణాల ప్రభావం ఏమిటో, రజో కణాల గుణాల ప్రభావం ఏమిటో, తమో కణాల గుణాల ప్రభావం ఏమిటో, ఈ త్రిగుణాలు నన్ను ఆడిస్తున్నాయి ప్రభు. బయట ప్రపంచంలో ఆ కణాలే ఉన్నాయి, వాటి ప్రభావం కనిపిస్తుంది. తినే పదార్థాలలో ఆ పదార్థాలు కలిగించే ఆ ప్రభావం కూడా ఈ గుణాల ప్రభావమే, త్రిగుణాల ప్రభావమే, త్రికణాల ప్రభావమే ప్రభు. వాటిని దాటాలంటే ఆ పదార్థం గురించి తెలుసుకోవాలి. అలా తెలుసుకుంటూ నన్ను తెలుసుకుంటూ నిన్ను తెలుసుకోవాలి ప్రభు. నేనేమిటో, నా స్వరూపం ఏమిటో, నేనేం కోరుకుంటున్నాను, నాకేం కావాలో, ఏది అందుకోవాలనుకుంటున్నాను, దీన్ని పొందాలనుకుంటున్నాను, అంత అయోమయంగా ఉంది ప్రభు. ఇదంతా దాటాలంటే యోగాభ్యాసం అవసరం, వివేక జ్ఞానం అవసరమని ఋషులు మహర్షులు చాలా స్పష్టం చేసినారు. ఇక సమయం వ్యర్థం చేసుకోకుండా తమరితో కూడి ఉండడానికే, తమరి సన్నిధిలో ఉండడానికే నిశ్చయించుకున్నాను ప్రభు. ఈశ్వరోపాసన, సరైన ఉపాసన, సత్యోపాసన, సరైన భక్తి, సత్యభక్తి ద్వారానే అర్థమవుతుంది. అటువంటి వారికి తమరు సదా ఆనందాన్ని ప్రసాదిస్తూనే ఉంటారు, మోక్షానందాన్ని. హే పిత, అభ్యాసం చేస్తూ, సరైన అభ్యాసం చేస్తూ, సరైన ఉపదేశకుల నుండి, అనుభవం ఉన్న ఆచార్యుల గురువుల నుండి తత్వజ్ఞానాన్ని తెలుసుకొని సాధన చేస్తూ, ప్రయాణం చేస్తూ, పురుషార్థం చేస్తూ వస్తున్నాం ప్రభు. అప్పుడే స్థిరం, తమరి సన్నిధిలోనే స్థిరం ప్రభు. అందుకే ప్రకృష్ట జ్ఞానంతో, సరైన బుద్ధితో దివ్య గుణాన్ని నింపుకొని వస్తున్నాం. బృహజ్యోతిలో ఆ జ్యోతిని వెలిగించేది తమరే ప్రభు. అది ఎవరో కాదు, ఆ జ్యోతి తమరే ఆ జ్యోతి, బృహజ్యోతి. హే పిత, తమరికి వందనాలు, ధన్యవాదాలు. ఇటువంటి భావం ఉన్నటువంటి మంత్రం యజుర్వేదంలో 11వ అధ్యాయంలో 3వ మంత్రం. యోగాభ్యాసం, కేవలం యోగాభ్యాసం అంటే సరిపోదు, పదార్థ జ్ఞానం కూడా ఉండాలని చెప్పడం జరిగింది. యోగం అంటే కేవలం పరమాత్మ గురించి తెలుసుకునే కాదు, ముందు పదార్థాల గురించి తెలుసుకోవాలి. అందుకే పతంజలి మహర్షి యోగ దర్శనంలో సంప్రజ్ఞాత సమాధి, అసంప్రజ్ఞాత సమాధి అని పేరుతో చెప్పడం జరిగింది. వితర్క విచార ఆనందాస్మిత రూపానుగమ సంప్రజాత యోగం. విచార ఆనందాస్మిత, వితర్కములు, పంచమహాభూతాలు, తన్మాత్రలు, అహంకారం, ఇంద్రియాలు, మహతత్వం, మూల ప్రకృతి, చివరికి తన గురించి, ఆత్మ గురించి. సంప్రజ్ఞాత సమాధిలో అది క్రమం, స్థూలం నుండి సూక్ష్మం, చివరికి అసంప్రజ్ఞాత సమాధిలో పరమాత్మ సాక్షాత్కారం. దీన్ని బట్టి బయట కనిపించే పదార్థాల గురించి కూడా తెలుసుకోవాలి. సూర్యుని గురించి, చంద్రుడి గురించి, గ్రహ నక్షత్రాల గురించి, ప్రపంచం గురించి, పంచభూతాల గురించి, వాటి తన్మాత్రల గురించి, అలా క్రమంగా సూక్ష్మ పదార్థాల గురించి తెలుసుకుంటూ
మూల ప్రకృతి సత్వరహితమ కణాల గురించి కూడా తెలుసుకొని వాటి స్థితి సామ్య స్థితిని కూడా అర్థం చేసుకొని దానికంటే సూక్ష్మమైనటువంటి ఆత్మస్వరూపాన్ని సాక్షాత్కరింప చేసుకొని అర్థం చేసుకొని పరమాత్మ స్వరూపాన్ని దర్శించాలి. ఈ విధానంలో కేవలం తెలుసుకుంటే సరిపోదు, పదార్థ జ్ఞానం ఉంది ఎందరికో. నేటి వైజ్ఞానికులు పదార్థాల గురించి బాగానే అర్థం చేసుకుంటున్నారు, తెలుసుకుంటున్నారు, పరిశోధిస్తున్నారు, వాటితో సుఖాలు పొందుతున్నారు, సుఖాలు పొందింపజేస్తున్నారు. కానీ యోగాభ్యాసం లేదు. కొందరికి యోగాభ్యాసం ఉంటుంది కానీ పదార్థ జ్ఞానం ఉండదు, క్రమం ఉండదు, విధానం ఉండదు, పద్ధతి ఉండదు. అది కాదు, రెండు ఉంటుంది. పదార్థ జ్ఞానం ఉండాలి, యోగాభ్యాసం ఉండాలి. ఈ రహస్యాన్ని ఈ మంత్రంలో చెప్పడం జరిగింది. మొదటి మంత్రంలో, రెండవ మంత్రంలో కూడా అది, ఈ మూడవ మంత్రంలో కూడా అది చెప్పడం జరిగింది. యజుర్వేదం 11వ అధ్యాయం 3వ మంత్రం, తృతీయ మంత్రం. ఈ మంత్రం ఓం యుక్త్వాయ సవితా దేవాన్ స్వహ యతో స్వర్యత దేవాన్ స్వర్యత దేవాన్ స్వర్యతో ధియా దివం బృహజ్యోతి కరిష్యత సవితా ప్రసువాతి తాన్. ఈ మంత్రం యోగాభ్యాసానికి సంబంధించిన మంత్రం. 1, 2, 3, 4, 5 వరుసగా ఈ 5 మంత్రాలు పూర్తిగా ఈశ్వరోపాసనకు సంబంధించిన మంత్రాన్ని మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు ఋగ్వేదాది భాష్య భూమికలో చెప్పడం జరిగింది. ఈ 5 మంత్రాలు. అథ ఉపాసన విషయ సంక్షేపత అనే ప్రకరణంలో ఇందులో ఈ మంత్రం గురించి వ్యాఖ్యానించడం కూడా జరిగింది. ఈ మంత్రం యొక్క ఋషి యుక్త్వాయ ఇత్యస్య ప్రజాపతి ఋషి సవితా దేవత నిశ్చిత్ అనుష్టుప్ ఛంద స్వరం గాంధార స్వర. మంత్రంలో ఉపదేశం పునః తమేవ విషయం ఆహ, పునస్తమేవ విషయం ఆహ, అదే విషయం చెప్పడం జరిగింది. అదే ఉపదేశం. అంటే యోగాభ్యాసం అంటే కేవలం యోగాభ్యాసం కాదు, భూగర్భ విద్య అన్నారు. అంటే పంచమహాభూతాల గురించి, వాటి వెనుక ఉన్నటువంటి తన్మాత్రల గురించి, సూక్ష్మభూతాల గురించి, వాటి వెనుక ఉన్నటువంటి అహంకారం, ఇంద్రియాలు, మహతత్వం, మూల ప్రకృతి గురించి అని అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా యోగాభ్యాసం అంటే రహస్యం ఇందులో చాలా స్పష్టంగా తెలియజేయడం జరిగింది. ఆ క్రమంలో ఈ 3వ మంత్రం ఇది. ఈ మంత్రం ఉన్న శబ్దాలు పదచ్ఛేదం తర్వాత, సంధి విచ్ఛేదం తర్వాత పదపాఠం, పద విభాగం కూడా అంటాం. యుక్త్వాయ సవిత దేవాన్ స్వహ యత స్వర్యత. మంత్రంలో చూస్తే దేవాంత్ స్వర్యత, దేవాంత్ స్వ, దేవాంత త అనే ఒక అక్షరం వచ్చింది, హలంతం త, దేవాంత్ స్వ. అది దేవాన్ స్వహ యత, దేవాంత్ స్వర్యత. ఉచ్చరించినప్పుడు నాలుక యొక్క సర్దుబాటు తా వచ్చేస్తుంది. నా సా మధ్యలో తా వస్తుంది, నా తా అంటే సా వస్తుంది. నాలుక సర్దుబాటు చేసుకునేటప్పుడు ఈ అక్షరం ఎక్కువ వస్తుంది. దేవాన్ స్వర్యత అంటే మంత్రాల్లో ఇవన్నీ ఉన్నట్టు ఎవరికి తెలుసు? నాలుక ఇలా జరుగుతుంది, నాలుక సర్దుబాటు అవుతుంది, అప్పుడు ఈ అక్షరాలు వస్తాయని. వేద మంత్రాల్లో ఈ మంత్రాలు ఎవరు రాయలేదు, అంటే భగవంతునికి తెలుసు. నాలుక ఇలా కదులుతుంది, ఎక్కడ స్పర్శిస్తుంది, ఎక్కడ తాకితే ఏ అక్షరం వస్తుంది, మళ్ళీ ఆ అక్షరం నుంచి వెనక్కి వెళ్తే ముందుకు వెళ్తే ఆ నాలుక ఇలా సర్దుబాటు చేసుకుంటుంది. అద్భుతం ఇది. ఇక్కడ కనిపిస్తుంది దేవాంత్ స్వర్యత, కానీ విడదీస్తే దేవాన్ స్వహ యత, దేవాన్ స్వర్యత, స్వహ యత. ధియా దివం బృహత్ జ్యోతి కరిష్యత సవితా ప్ర సువాతి తాన్. ఇవి శబ్దాలు. ఇప్పుడు మంత్రోచ్చారణ. ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. ఓం యుక్త్వాయ సవితా దేవాన్ స్వర్యతో ధియా దివం బృహజ్యోతిః
కరిష్యతః సవితా ప్రసువాతి తాన్. నమస్తే గురుజీ. శుభం. యుక్త్వాయ యుక్త్వాయ సవితా దేవాన్ స్వహ యతః ధియా దివం బృహత్ జ్యోతిః కరిష్యత సవితా ప్రసువాతి తాన్. ఈ శబ్దాలకు అర్థం, ప్రతి శబ్దానికి ప్రతి పదానికి అర్థం, పదార్థం పేరుతో మార్చి చెప్పినటువంటి అర్థం, తర్వాత ఋగ్వేద భాషభూమికలో ఉన్నటువంటి అర్థం కూడా చూద్దాం. ముందుగా ఋగ్వేదాది భాషభూమికలో అర్థం చూద్దాం. ఇక్కడ అన్వయం వేరుంది, అక్కడ అన్వయం వేరుంది, దాన్ని బట్టి అర్థం కూడా మారుతుంది. ఇది ఉపాసన విషయం కాబట్టి మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు ఋగ్వేదాది భాషభూమికలో ఉపాసన ఆ ఉద్దేశంతోనే ఆ దృష్టితోనే రాయడం జరిగింది. ఏవం యోగాభ్యాసైన కృతేన, ఈ రకంగా యోగాభ్యాసం చేయడం ద్వారా స్వర్యత శుద్ధ భావ ప్రేమన, శుద్ధమైన భావ ప్రేమతో, ప్రేమన అంటే ప్రేమతో, ప్రీతితో ద్వారా స్వర్యత స్వహయత దేవాన్ ఉపాసకాన్ యోగిన, దేవతలు దేవుళ్ళు ఎవరు? ఉపాసకాన్ ఉపాసకులైనటువంటి వారిని, వారికి వారిని అంటే యోగులకు. సవిత అంతర్యామీశ్వర కృపయ, సవిత తృతీయ విభక్తి కాబట్టి అంతర్యామి ఈశ్వరుని యొక్క కృప ద్వారా. సవిత యుక్త్వాయ తద్ ఆత్మసు ప్రకాశకరణేన సమ్యక్ యుక్త్వా, తద్ ఆత్మసు ఆత్మ అంటే తదా అప్పుడు, ఆత్మసు ఆత్మలలో ప్రకాశకరణేన ప్రకాశం చేయడం ద్వారా, సమ్యక్ యుక్త సరిగా యుక్తమయ్యి జోడింపబడి, ధియా స్వకృపాధార వృత్య, ధియ అంటే బుద్ధి లేదా ప్రజ్ఞ అని అర్థం వస్తుంది. దాని ద్వారా, దేని ద్వారా? స్వకృపాధార, పరమాత్మ యొక్క స్వకృప ఆధార వృత్తి ద్వారా. మనకు ఎన్నో వృత్తులు ఉంటాయి, కానీ పరమాత్మ యొక్క కృప ఆధార వృత్తి ఉండాలి. దాని ద్వారా బృహజ్యోతి అనంత ప్రకాశం, పరమాత్మ అంటేనే అనంత ప్రకాశం. బృహజ్యోతి మన పరంజ్యోతి అంటాం, పరమజ్యోతి అంటాం. దివం దివ్యం స్వస్వరూపం, పరమాత్మ యొక్క స్వరూపం దివ్య స్వరూపం, స్వస్వరూపం. పరమాత్మ యొక్క స్వస్వరూపం దివ్యం. ప్రసువాతి ప్రకాశయతి, ప్రసువాతి ప్రకృష్టంగా, సువాతి అంటే ప్రకాశింప చేయడం. పరమాత్మ ప్రకాశింపజేస్తాడు తన జ్యోతి ద్వారా, అనంత ప్రకాశం ద్వారా. తథా అలాగే కరిష్యత సత్యభక్తిం కరిష్యమానాను ఉపాసకాను యోగిన, చేసేవారు ఏం చేసేవారు? సత్యభక్తిని, కరిష్యమానాను సత్యభక్తిని చేసినటువంటి ఉపాసకులను, యోగులను, వారికి. సవిత పరమ కారుణిక అంతర్యామి ఈశ్వర, సవిత పరమ కరుణటువంటి అంతర్యామి అటువంటి ఈశ్వరుడు ఏం చేస్తాడు? ఈశ్వర సవిత మోక్షదానేన సదా ఆనందయతి, మోక్షదానం ద్వారా సదా ఎల్లప్పుడూ ఆనందింపజేస్తాడు పరమపిత పరమాత్మ అని ఈ ఋగ్వేద భాషభూమికలో ఈ మంత్రానికి ఈ విధంగా ఉపాసన దృష్టితో అర్థం రాయడం జరిగింది. అదే మంత్రం, అవే శబ్దాలు ఈ యజుర్వేదంలో. ఇక్కడ పదార్థ విద్య కూడా తెలిసి ఉండాలి యథార్థంగా. తత్వం, దాని తత్వం అన్నాం. పదార్థం అంటే పరమాత్మ కూడా పదార్థమే, చేతన పదార్థమే. అందుకే పరమాణువు మొదలుకొని పరమాత్మ వరకు ఉన్నటువంటి పదార్థాన్నింటి కూడా స్పష్టంగా అర్థం చేసుకోవాలి. ఒకటొకటి అని కాదు దాని అర్థం. పరమాణువులు ఏముంది, ఆ పరమాణుల కణాలు ఏమున్నాయి, అక్కడి నుంచి మొదలుకొని చివరికి పరమాత్మ రెండు కూడా, సూక్ష్మాతి సూక్ష్మం, స్థూలాతి స్థూలం, సుసూక్ష్మం అతి సూక్ష్మం. ఇక్కడ పరమాణు కంటే సూక్ష్మం కూడా పరమాత్మే. ఆకాశం కంటే ఇంకా కనిపించే ఏదైతే జీవులోకి అనుకుంటున్నామో ఈ విషయం అంతా, ఈ విషయం ఉన్నటువంటి బ్రహ్మాండాలన్నీ కూడా, అన్ని సూర్యులు, చంద్రులు, గ్రహాలు, నక్షత్రాలు అన్నీ, వీటన్నికంటే ఇంకా స్థూలం పరమాత్మ, ఇంకా విశాలం. మహతో మహీయాన్ మనోరణీయాన్ అంటే ఇక్కడ మనం సూక్ష్మాతి సూక్ష్మంగా తీసుకున్న
స్థూలంగా తీసుకున్నా అక్కడ పరమాత్మ, ఇక్కడే పరమాత్మ. నిజానికి అంటే ప్రతి పదార్థంలో పరమాత్మను చూడాలి. పదార్థాల గురించి అర్థం కావాలి మనకు. అందులో జడ పదార్థాల గురించి, ఆ జడ పదార్థాల వెనుక ఉన్నటువంటి కణాల గురించి, సత్వ కణాలు, రజో కణాలు, తమో కణాల గురించి, వాటి ప్రభావం గురించి అప్పుడు అర్థమవుతుంది. లేకపోతే అంటే ఎందుకంటే ఈ శరీరంలో ఉన్నవి అన్నీ అవే, వాటి ప్రభావం ఉంది. జడము నడిపిస్తుంది మనల్ని. ఎందుకంటే మనలో అటువంటి విద్య లేదు కాబట్టి. ఆత్మలో విద్య లేనప్పుడు, ఆత్మశక్తి సన్నగిలినప్పుడు జడమే నడిపిస్తుంది. రజోగుణం నడిపిస్తుంది, తమోగుణం నడిపిస్తుంది, సత్వగుణం నడిపిస్తుంది. అదే నిజం అనుకుంటాం, అది నేనే అనుకుంటాం, అదే పరమాత్మ అనుకుంటాం. సత్వగుణమే పరమాత్మ అనుకుంటాం. సుఖం అనిపిస్తుంది, హాయిగా ఉంటుంది, ప్రసన్నంగా ఉంటుంది, ఆనందం అనిపిస్తుంది, తృప్తి అనిపిస్తుంది. కాబట్టి అదే పరమాత్మ, సత్వగుణమే పరమాత్మ అనిపిస్తుంది. ఈ భ్రమలు ఉండకుండా ఉండాలంటే పదార్థాల గురించి ఉన్నట్టు తెలుసుకోవాలి. దాన్ని తత్వజ్ఞానం అన్నారు. తత్వజ్ఞానం అంటే అన్నీ వస్తాయి. తెలుసుకున్నంత మాత్రం సరిపోదు, మళ్ళీ ఈశ్వరోపాసన ఉండాలి, యోగ సాధన ఉండాలి, యోగాభ్యాసం ఉండాలి. అందుకే మొదటి మంత్రం చెప్పడం జరిగింది. 2 భూగర్భ విద్య అన్నారు, ఆరంభమే. అథ యోగాభ్యాస భూగర్భ విద్య ఉపదేశం ఆహ్వాన. ఇక్కడ అదే మళ్ళీ అదే ఉంది అని చెప్తున్నారు. పునః తమేవ విషయమా, అదే విషయం చెప్పడం జరిగింది. యోగాభ్యాసం, భూగర్భ విద్య. ఆ దృష్టితో ఈ శబ్దాలకు అర్థం పదార్థం. ఇక్కడ యుక్త్వాయ, యుక్తం కృత్వ, యుక్తం చేసి, యుక్త్వాయ సవిత యోగ పదార్థ జ్ఞానసి, యోగము పదార్థ జ్ఞానం యొక్క 2, యోగము తర్వాత పదార్థ జ్ఞానం యొక్క సవిత. ప్రసవిత దేవాన్ దివ్యాన్ గుణాన్, దివ్య గుణములను. స్వహ సుఖస్య, సుఖం యొక్క. యతః ప్రాపకాన్, ప్రాప్తింపజేసే వాటిని. సుఖం యొక్క ప్రాపకాన్ అంటే సుఖప్రాపకాన్, సుఖాన్ని ప్రాప్తింపజేసే వాటిని. ధియా ప్రజ్ఞ ద్వారా. దివం విద్యా ప్రకాశం, విద్యా ప్రకాశమును. బృహత్ మహత్ గొప్పనటువంటి జ్యోతి విజ్ఞానమును. ఇక్కడ విజ్ఞానమే జ్యోతి అన్నారు, అక్కడ అనంత ప్రకాశం అన్నారు పరమాత్మ గురించి. అక్కడ ఋగ్వేదాది భాష భూమికలో. కరిష్యత ఏ కరిష్యంతి తాన్, ఎవరితో చేస్తారో వారిని. సవిత ప్రేరకుడు. ప్రకృష్టంగా. సువాతి ఉపదేశయేత్, ఉత్పాదయేత్ అంటే ఆనందాన్ని కలిగించుగాక, ఆనంద ఉత్పన్నం చేయుగాక. తాను అంటే వారిని, ఎవరిని అంటే ఉపాసకుల్ని. దానికి ఈ విధంగా ఈ శబ్దాలకు అర్థం చెప్పడం జరిగింది. అన్వయం కూడా దీనికి అనుకూలంగా అన్వయం. ఇక్కడ అన్వయం వేరుంటుంది. యాన్ సవిత పరమాత్మని మనో యుక్త్వాయ ధియా దివం స్వర్యతో బృహజ్యోతి కరిష్యత దేవాన్ ప్రసువాతి తాన్ అన్యమపి సవిత ప్రసూయత. వారిని, ఇతరులను కూడా, ఎవరైతే ఈశ్వరోపాసన చేస్తున్నారో వారిని కూడా ఇతరులను కూడా ఇవ్వాలని కోరుకోవాలి మనం. అన్వయములు ఈ విధంగా చెప్పడం జరిగింది. భావార్థం ఏ యోగ పదార్థ విద్య, ఎవరైతే యోగ విద్య పదార్థ విద్య 2, అందుకే విద్య అంటే ద్వివచనం. యోగ పదార్థ విద్యే అభ్యస్యంతి, యోగ విద్యను పదార్థ విద్యను అభ్యాసం చేస్తారో, పొందుతారో, పురుషార్థం చేస్తారు, తెలుసుకుంటారు వారు. వారు అవిద్యాది క్లేశానాం నివారకాన్ శుద్ధాన్ గుణాన్ జనుతుం శక్నువంతి. అటువంటి వారు అవిద్యాది క్లేశములను నివారించే శుద్ధ గుణములను జనితం అంటే ఉత్పన్నం చేసుకోవడానికి శక్తివంతులు అవుతారు, అంటే సమర్థులు అవుతారు. శక్నువంతి ఉత్పన్నం చేసుకోగలుగుతారు అంటే గుణాలను నింపగలుగుతారు. అటు గుణాలను, శుద్ధమైన గుణాలను. ఎటువంటి గుణాలు? నివారణ చేసి. ఏ నివారణ? అవిద్యాది క్లేశములను,
అవిద్యాది క్లేశానాం నివారకాన్, అవిద్యాది క్లేశములను నివారించే శుద్ధమైనటువంటి గుణాలను, అక్కడ దివ్య శబ్దం కాబట్టి దివ్య గుణాలను జనితం ఉత్పత్తి చేసుకోవడానికి సమర్థులవుతారు. శక్నువంతి. యా ఉపదేశకాద్ యోగం, అంటే ఉపదేశకాత్ యోగం తత్వజ్ఞానం చ ప్రాప్య, ఎవరైతే ఉపదేశకుని నుండి యోగం తత్వజ్ఞానం చ, యోగం మరియు తత్వజ్ఞానమును ప్రాప్య ఏవం అభ్యస్యేత్, ఈ విధంగా అభ్యాసం చేస్తే సో అపి తాన్ ప్రాప్నుయాత్, వాటిని పొందగలుగుతాడు, ఆ గుణాన్ని పొందగలుగుతాడు. ఎవరైతే అభ్యాసం చేస్తారో ఈ విధంగా, ఇప్పుడు కూడా ఎవరైనా అభ్యాసం చేస్తే వారు కూడా ఈ గుణాలు లభిస్తాయి, గుణాన్ని పొందగలుగుతారు. ఈ గుణాలను, అవిద్యాది క్లేశములను దూరం చేసుకునే గుణాలను, మన గుణాలే మన క్లేశాలకు కారణమని అర్థం చేసుకోవాలి. దీన్ని బట్టి మనలో ఉన్న గుణాలే ఈ అవిద్యాది క్లేశం. అవిద్య కూడా ఉందంటే మన గుణాలే, మన ప్రయత్నమే, మన పురుషార్థమే. అందుకే మంచి గుణాలు నింపుకోవాలి, భగవంతుని గుణాలు నింపుకొని ఆనందాన్ని అనుభవించాలి. దివ్య గుణాలు, భగవంతుని గుణాలు, భగవంతుని యొక్క ప్రకాశం, జ్ఞానం అనంతం, బృహజ్యోతి, అనంత ప్రకాశం, విద్యా ప్రకాశం, జ్యోతి. ఇక్కడ విజ్ఞానం అన్నారు, ఇక్కడ విశేష జ్ఞానం, వివేక జ్ఞానం, బృహజ్యోతి. కేవలం యోగాభ్యాసం కాదు, కేవలం పదార్థ విజ్ఞానం కాదు, రెండు, యోగ విద్య పదార్థ విద్య రెండు తెలిసి ఉండాలి. అభ్యాసం చేయాలి, సాధన చేయాలి, బాగా నింపుకోవాలి, అర్థం చేసుకోవాలి. అవిద్యాది క్లేశాన్ని దూరం చేసుకుని ప్రయత్నం చేయాలి. అటువంటి గుణాలు నింపుకోవాలి, అటువంటి సామర్థ్యాలు నింపుకోవాలి. ఎలా తెలుసుకోవాలి అంటే ఉపదేశం అటువంటి గురువులను, ఆచార్యులను, ఉపదేశకులను అక్కడ చేరాలి, సేవించాలి, సత్కరించాలి, రక్షించుకోవాలి. అది లేక ఇదంతా. అందరు యోగాభ్యాసం అంటున్నారు, అందరు భక్తి అంటున్నారు, అందరూ సాధన అంటున్నారు, అందరూ ధ్యానం అంటున్నారు, జపం అంటున్నారు. జపం అంటే ఏమిటో, ధ్యానం అంటే ఏమిటో, ఇది దీన్ని యోగం అంటారో తెలియదు. ప్రాణాయామమే యోగం కొందరికి, ఆసనాలే యోగం కొందరికి సూర్య నమస్కారాలే యోగం, కొందరికి మౌనంగా ఉంటేనే యోగం, కొందరికి జపం చేస్తేనే యోగం, కళ్ళు మూసుకుని ఉంటేనే యోగం, భ్రమలో ఉంటేనే యోగం కొందరికి, నిద్రపోతేనే యోగం కొందరికి. నిద్రపోతుంటారు, యోగం అంటారు, ధ్యానం అంటారు, భ్రమలో ఉంటారు. ఇది యోగ సాధన రహస్యం అర్థం చేసుకుని యోగాభ్యాసం చేసి తరించే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఇక్కడ ఆపేద్దాం. ఒకసారి మంత్రం. ఓం యుక్త్వాయ సవిత దేవాన్ స్వర్యత ధియా దివం బృహజ్యోతి కరిష్యత సవిత ప్రసువాతి తాన్. ఇది మంత్రం. అర్థం చేసుకోండి. కష్టాల కారణం మనలో ఉన్నటువంటి గుణాలు, చెడు గుణాలే. దివ్య గుణాలు నింపుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. మంచి ఉపదేశకుల చెంత చేరి వారి సమక్షంలో సన్నిధిలో ఉండి యోగాభ్యాసం రహస్యాలు తెలుసుకోవాలి. ఇది బ్రహ్మ విద్య, రహస్య విద్య, ఆత్మ విద్య, ఆనందం కొరకు విద్య, కష్టాలను దుఃఖాలను దూరం చేసుకోవడానికి విద్య. ప్రయత్నం చేయండి. పరమాత్మను వేడుకుంటూ సమర్పణ చేసుకుంటే, హే పరమిత పరమాత్మ, ఎవరో కాదు, నిరంతరం ప్రేరణించే ఉపదేశకులు తమరే ప్రభు. నిజమైన ప్రేరకులు, ఉపదేశకులు, గురువులు తమరే ప్రభు. సమర్పణం, ఆత్మార్పణం చేసుకుంటే అన్ని కలిగిస్తారు. ఎన్నో సమస్యలకు సమాధానం ఇస్తారు లోపల నుంచే ప్రభు. నిజంగా రక్షించేది తమరే. సదా సర్వదా సర్వత్రా సర్వథా అన్ని విధాలుగా రక్షించేది తమరే ప్రభు. రక్షిస్తున్నారు, రక్షిస్తూనే ఉన్నారు, రక్షిస్తూనే ఉంటారు ప్రభు తమరే. ఎందుకంటే తమరిలో ఈ క్లేశకర్మ ఏమీ లేవు. క్లేశకర్మ విపాకాశయ పరామృష్ట పురుష విశేష ఈశ్వర స్వర్గీయస్య కేవలం. తమరు కేవలం ఆనందమే, ఆనందమే తమరు. మాకు ఆనందం లేదు, మాలో ఆనందం లేదు, ఆత్మలో ఆనందం లేదు.
అందుకే ఇంత తపన, తాహత, కొరత ఉంది ప్రభు. ఆనందం అనే కొరత ఉంది, సంతృప్తి అనే కొరత ఉంది ప్రభు. తమరి ఒడిలో ఉన్నప్పుడే, తమరి సన్నిధిలో ఉన్నప్పుడే సుఖమే సుఖం, మోక్షానందం. ఎస్సే ఛాయామృతం, ఎస్సే మృత్యు. తమరికి దూరంగా ఉండడమే మరణం, దారుణం, దారుణ కష్టాలు, బాధలు. తమరు ఆదేశాలు పాటించకపోవడమే ఈ దారుణ కష్టాలకు, దుఃఖాలకు కారణం. తమరి ఆదేశాలు పాటిస్తాం, తమ రాజ్యంలో ఉంటాం, తమరి రాజ్యాంగం పాటిస్తాం ప్రభు. తమరి రాజ్యాంగమే, తమరి ప్రభుత్వమే. ప్రశిషం ఎస్య దేవా, ప్రశాసనం, ప్రభుత్వం. తమరి ప్రభుత్వం ఉండాలి ప్రభు. ఎక్కడికి వెళ్ళకుండా అక్కడే ఉండాలి, తమరిలోనే ఉండాలి, దూరం కాకుండా ఉండాలి ప్రభు. మృత్యుర్ ముఖ్య మామృతాత్, అమృతం నుండి దూరం కాకూడదు, మోక్షం నుండి, అమరత్వం నుండి. అది తమరే. మోక్షం అంటే ఏమిటో కాదు, తమరి ఆనందాన్ని ఆస్వాదిస్తూ ఉండడమే, అనుభూతి చెందుతూ ఉండడమే మోక్షం. అది అంతటా ఉంది, తమరు అంతటా ఉన్నారు, లోపల ఉన్నారు, బయట ఉన్నారు. అంటే ఆనందం లోపల ఉంది, బయట ఉంది, అంతటా ఉంది. ఆస్వాదించలేకపోతున్నాను ప్రభు. ఆస్వాదించాలి, ఆనందాన్ని ఆస్వాదించాలి. ఇక్కడే, ఇప్పుడే, నాలోనే నేను, ఇక్కడే, ఎక్కడో కాదు. సర్వాంతర్యామి తమరు, సర్వ్యాపకులు తమరు. అందుకే నీటిలో నా చేప దాహదాహం అన్నట్టు భ్రమలో ఉన్నాను ప్రభు. చేప నీటిలోనే ఉంది, నీరంతటా ఉంది, ఇంకా దాహం అంటుంది. అలాగే ఉంది నా స్థితి. హే పితా, తమరి సన్నిధిలో ఉంటే చాలు, తమరి ఒడిలో ఉంటే చాలు ప్రభు. హక్కున చేసుకోండి ప్రభు, పట్టుకోండి ప్రభు. పట్టుకునే ఉన్నారు, ఎత్తుకునే ఉన్నారు, ఒడిలోనే ఉన్నాను. అర్థం కాక భయపడుతున్నాను ప్రభు, బాధపడుతున్నాను. అర్థం కాకే అంత. ఇప్పుడిప్పుడే అర్థం చేసుకుంటున్నాను. తమరి వెలుగు కనిపించింది, బృహజ్యోతి కనిపించింది, అవిద్య అనే ప్రకాశం కనిపిస్తుంది ప్రభు. వేద ప్రకాశం కనిపిస్తుంది, వైదిక జ్యోతి కనిపిస్తుంది ప్రభు. ఓం 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 ఆనంద, ఓం ఆనంద, ఓం ఆనంద, ఓం ఆనంద, ఓం సచ్చిదానంద, ఓం ఆనంద, ఓం సచ్చిదానంద, ఓం సచ్చిదానందేశ్వరాయ నమో నమః. పితా తమరికి వందనాలు, ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు, ప్రణామాలు ప్రభు. ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు, శ్రేయోభిలాషులకు, మిత్రులకు అందరికీ వందనాలు. కలియుగ మహర్షి దేవదయానంద సరస్వతి గారికి, వారి గురువు వారు బ్రహ్మర్షి ప్రజ్ఞ చక్షు వ్యాకరణ సూర్య దండి స్వామి విరజానంద సరస్వతి గారికి ధన్యవాదాలు, వందనాలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తూ, బంధువులారా రహస్యాలను అర్థం చేసుకోండి, పట్టుకోండి, యోగాభ్యాసం చేయండి, సాధించండి, ఆనందాన్ని అనుభవిస్తుండండి. జీవన్ముక్తమై ఇప్పుడే ప్రారంభించండి, ఇప్పుడే ప్రారంభం. ఈ క్షణమే, ఈ దినమే, ఈ క్షణమే, ఈ దినమే మోక్షానందాన్ని అనుభవించండి, అనుభూతి చెందండి. ఇప్పుడే అర్థం చేసుకుంటే ఇప్పుడే, అర్థం కాకుంటే ఎప్పటికీ కాదు. అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి. మీ అందరికీ అభినందనాలు, అభివందనాలు. పరంపిత పరమాత్మ శుభాశిస్సులు. ఓం శం శుభం. కళ్ళు మూసుకొని ఉండండి. నడుము, వీపు, మెడ, తలని ఉంచుకోండి. శరీరాన్ని శిథిలం చేసుకోండి.
ఒకసారి దీర్ఘశ్వాస. పూర్ణ శ్రద్ధతో, భక్తితో, సమర్పణ భావనతో ఈశ్వర స్మరణం ఓంకారం చేద్దాం. శ్వాస నింపండి. శాంతి శాంతి శాంతి. ఓం సర్వేభ్యో నమో నమః. శుభం. ముగించేద్దాం. ధన్యవాదాలు.